Hi, one and all. Myself, Palakshamurthy B. So, this is my 10th session on line and multiple integrals. So, in this session, I would like to discuss the triple integral and evaluation of triple integrals. Yes, let us see what is meaning of a triple integral. Yes, suppose f of x, y, z is any function and it is defined in some region v is some region. Okay, now we divide that region into small regions like del v1, del v2, del v3, like that. You divide as many as possible, so small volumes, and you take a point, particularly a point, say some xk yk zk, be any point within some region, say delta vk is a small region. In that one, you take a point xk yk zk. So then, after that, you consider the sum, that is f of xk yk zk into del vk. So we del vk is any arbitrary, a small region, a small volume in the region v. So then, this is sum, the limit of the sum, if it exists when n tends to infinity. And when n tends to infinity means, if you take as many regions as possible, ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ರೀಜನನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ, ಸೊ ಈ ಕಟ್ ಇಂಟು 100 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ 100 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ರೀಜನ್ಸ್ನ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಈಸ್ more and more. So then del vk tends to 0. So that small regions becomes, that small volume becomes, so the value of the small regions becomes 0, that tends to 0, but not 0, that tends to 0. So then it is called the triple integral of f of x y z over the region v, and we denote that is the triple integration of f of x y z into dv over the region v. So now, so how to evaluate the triple integral? So for the purpose of evaluation, so the triple integrals over the region V is expressed as an iterated integral or repeated integral, which is denoted like this: integration over x1 to x2, y1 to y2, z1 to z2, f of x y z into dx dy dz. So if x1, x2 are constants and y1, y2 are either constants or functions of x, and z1, z2 are constants or functions of x and y. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ z1 z2 ಅಂತ. ಸೊ z1 z2 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ z1 z2, ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ f of x y z. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು it, so it may be constant or it is a function of xy. ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಡಿ ವೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ವೈ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, x1 x2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆಡ್. ಸೊ with respect to z, we have to integrate this between the limit z1 and z2. So when we are integrating with respect to z, we have to keep that x and y are ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಿಮಿಟ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಝೆಡ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ತಗೊಂಡಾಗ ವೈನ ಲಿಮಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಝೆಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಸೊ ವೈನ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so integration with respect to z is already over. The limit of y's is constant or functions of x ಆಗಿರ್ಬೋದು. So and finally, so that limits of y, so finally we have to integrate with respect to x. So in that time, the limits of x is always constant. ಅವಾಗ x ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು,
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಡಿ ವೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಝೆಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಡಿ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಝೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀಜನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀಜನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ, ಸೊ ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ವೈ ಕೆ ಝೆಡ್ ಕೆ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ವಿ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಡೆಲ್ ವಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್ನು, ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೀಜನ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ವಿದು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ನೋಟ್, second point of the note. If f of x y z is 1, that triple integral gives the ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ನೋಟ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1, 0 to 2, 1 to 2 x square y z into dx dy dz. That is, first integration is with respect to x, then with respect to y, then with respect to z integrate ಮಾಡಬೇಕು. So you take this function is I is equal to 0 to 1, 0 to 2, 1 to 2 x square into yz into dx dy dz. First you integrate with respect to x. With respect to x integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ, so it gives that integration of x square is x cube by 3 and its limit is from 1 to 2. yz you keep as it is and dy dz. So after that you apply the limits apply ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 cube by 3 minus 1 cube by 3. 2 cube means it is 2 into 2 into 2 8. 8 by 3 minus 1 by 3. 8 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ it is 7 by 3. 7 by 3 into yz into dy dz. Again integration with respect to y. Integration of y is y square by 2. Its limit is from 0 to 2 into z dz. ಮತ್ತೆ limit apply ಮಾಡೋಣ. It is 2 square by 2 minus 0. So here 2 cancels. ಒಂದು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಮರೇಟಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 2 into 7 is 14 by 3 ಆಯಿತು. 14 by 3 into z into dz. Again integration of z is z square by 2. Limit is from 0 to 1. So now you apply the limit apply ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 14 by 3 into 1 by 2 minus 0 which is equal to 7 by 3. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 14, 2 ಇಂದ 14 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 1s and 2 7s 14. ಸೊ 7 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. Again take one more problem on triple integral. Evaluate triple integration over R x minus 2y plus z into dx dy dz, where R is the region determined by, so here x varies from 0 to 1, y varies from 0 to x square and z varies from 0 to x plus y. Z varies from 0 to x plus y. Yes, it is clear that the limit of x is from 0 to 1, limit of y is from 0 to x square, limit of z is from 0 to x plus y. So ಅಲ್ಲೇ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 0 to 1. 0 to 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವೈನ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 0 to x square. So and the limit of z consists both functions of xy ಎರಡು ಇದೆ ಅಂದರೆ, so we have to perform the integration of z
ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಝಡ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 0 ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಸೊ 0 ಟು 1, 0 ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈಗ ಇದು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ plus integration of z is z square by 2. So and its limit is from 0 to x plus y into dy dx. Now you apply the limit x plus y na z plus ಅಲ್ಲಿ apply ಮಾಡಿದ್ರೆ, so it is x minus 2y into x plus y plus x plus y whole square by 2 into dy dx. Simplifying this, x square x into x square x square, so this is plus xy. Okay, so it is minus 2xy ಬರುತ್ತೆ, plus xy minus 2xy you can write directly as minus xy minus 2y square plus, and you expand that x plus y whole square by 2, ಅದನ್ನು expand ಮಾಡಿದ್ರೆ x square plus y square plus 2xy whole divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ x square by 2 ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು, x square by 2 plus 2xy by 2 ಅಂದರೆ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ xy ಉಳಿಯುತ್ತೆ and y square by 2. ನಾವು ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಈಸ್ 3x square by 2. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ವೈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 2 plus 1 by 2 is minus 3 by 2. So minus 3 by 2 into y square into dy dx. So next integration is with respect to y. With respect to y integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x square into integration with respect to y is y minus 3 into integration of y square is y cube by 3. So 2 is the denominator, you write that 2 here, 2 into 3, and its limit is from 0 to x square dx. And apply the limit x y place ಅಲ್ಲಿ x square apply ಮಾಡಿದ್ರೆ it is x square by 2 minus 3 into, and here you can cancel this 3 and 3, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಮತ್ತೆ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ y cube by 2, y place ಅಲ್ಲಿ x square apply ಮಾಡಿದ್ರೆ x square whole cube divided by 2. Now you simplifying this, simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು 3x to the power 4 by 2 minus x to the 6 by 2. Again you integrate this with respect to x. With respect to x integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 by 2 into integration of x to the power 4 is x to the power 5 by 5 minus integration of x to the power 6 is x to the 7 by 7. So already 2 ಇದೆ and limit apply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. It becomes 3 by 10 minus 1 by 14. So lower limit is completely 0. So and simplifying this, 70 is the LCM. So 10 7s are 7 3s are 21, 14 5s are 70, 5 into 1 5, 21 minus 5 is 16 by 70, and again you divide that from 2, 2 8s are 2 35s are, so 8 by 35 is the value of the triple integral. Again one more problem on triple integral is I is equal to triple integration over R dx dy dz over the region bounded by the coordinate planes and the plane. Coordinate planes means so xy plane, yz plane, zx plane. ಈಗ coordinate axis ಅಂದರೆ x axis y axis ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ coordinate planes ಅಂದರೆ xy plane, yz plane, zx plane, ಅದು coordinate planes ಆಗುತ್ತೆ. So and along with that, here a plane is given, it is x plus y plus z is equal to 1. So x plus y plus z, ax plus by plus cz is equal to d andre that is a plane. So x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 andre, so that is a plane has x intercept a, y intercept b, z intercept c ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, so x by 1 plus y by 1 plus z by 1 is equal to 1 means it cut x axis at 1, y axis at 1 and z axis at 1 ಅಂತ. So that is the plane
cuts x axis at 1, z axis at 1 and y axis at 1. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಆ ರೀಜನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕಾರ್ನರ್ನ ಮೂರು ಸೊ 3 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಸಮ್, ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಥರ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಯಾ, so it may be, yes, I will show it. Yes, it is the tetrahedron. This is called tetrahedron. So you see it cuts x-axis. ನೋಡಿ x-axisನ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ, y-axisನ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x-axis ಪಾಯಿಂಟ್, y-axis ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ z-axisನ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀಜನ್ಗೆ 4 ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ XY ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ XZ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ YZ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ x + y + z = 1. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಾವು ಎಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಹೇಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು. x = 0 ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ x = 0 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ YZ ಪ್ಲೇನ್. x = 0 means it is YZ plane. X = 1 means again it is also a plane. It passes through the point x = 1 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ x = 1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ passes through the point x = 1. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು YZ ಪ್ಲೇನ್. ಅದು YZ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ರೀಜನ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೀಜನ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ x = 0, x = 1. ಸೊ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್, ಸೊ ಗಿವನ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆರ್ x = 0, y = 0, z = 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ x = 0, 1 point. To choose the another limit, you put y0, z0 in x + y + z = 1. So what it gives? X = 1. So like that, again you take y = 0. Y = 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ, so if you take y = 0, so then x + y + z ಅಲ್ಲಿ y ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ, so then what is the limits? So y = 0. Yes, I will discuss this in next page. Yes, first you can take better race. That is the better thing. 1 minute, I will show it. Yeah. First take z0, 0 to z is equal to, shift this x and y to right hand side. It is 1 minus x minus y. ಅಥವಾ ನೀವು z is x = 0, x = 1 minus y minus z ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು. ಬಟ್ z ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. z varies from 0 to z varies up to 1 minus x minus y. Again you take z is equal to 0. ಸೊ when z is 0, z0 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ y ಏನಾಗುತ್ತೆ, y varies from 0 to y is equal to, so if you take z0 here, so if you take z0, so then 1 minus x minus y is equal to 0. So our y varies from 0 to 1 minus x ಆಗುತ್ತೆ. Again you take z0 and y0, what is remaining? So x, the limits of x varies from 0 to 1 ಆಗುತ್ತೆ. So this is the method. So now x varies from 0 to 1, y varies from 0 to 1 minus x, and z varies from 0 to 1 minus x minus y. ಫಸ್ಟು y0, z ನ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ, z is equal to ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈಸ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ y ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ z ನ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ y ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು z0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲೇನ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ z ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y is equal to 1 minus x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್
ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ y0 ತಗೊಳ್ಳಿ z0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು 0 ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಚೂಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 by x plus y plus z whole cube into dz dy dx. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ -3 ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಟು ದಿ ಪವರ್ -3 ಪ್ಲಸ್ 1 by -3 ಪ್ಲಸ್ 1 with the limit 0 to 1 minus x minus y. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. z ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 minus x minus y ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ z ಜಾಗಕ್ಕೆ 0 ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟು y z ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 minus x minus y ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಟು ದಿ ಪವರ್ -2 ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 2 to the power -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1 to the power -2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1 to the power -2 by 2. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇದು 2 to the power -2 ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by 2 square. 1 by 2 square ಅಂದರೆ 1 by 2 to the power plus 2. So 2 to the power 2 means it is 4. So that same thing written here. 1 by 2 into 4 ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1 to the power -2 plus 1 by -2 plus 1 minus integration of 1 is y by 4 2s are 8 with the limit 0 to 1 minus x. With the limit 0 to 1 minus x you apply the limit apply ಮಾಡಿದ್ರೆ so here it is y place ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, 1 minus x ಹಾಕಬೇಕು. so substitute 1 minus x in place of y. so ಇಲ್ಲಿ 1 minus x plus 1 to the power -2 plus 1 minus 1 minus x minus of this y is 0 y ಗೆ 0 ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 2 to the power -1. ಸೊ 2 to the power -1 ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದರೆ 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ 1 by -2 into 2 ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 minus x by 8 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ x plus 1 to the power -1 ಅಂದರೆ x plus 1 to the power -1 ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by 2 into 1 plus x minus of minus becomes plus. ಇದು 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by -4. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus x ಇರೋದು x minus 1 ಬರ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ minus 1 by 8 plus 1 by 2 into 1 plus x. Now you integrate this. Integration of this is x by -4 plus integration of x minus 1 is x minus 1 whole square. X minus 1 whole square by 8 into 2 plus 1 by 2 into integration of 1 by x is log x. Integration of 1 by 1 plus x is log of 1 plus x with the limit 0 to 1. Apply the limit apply ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. So put x is 1. So then it is -1 by 4 plus 1 minus 1 whole square by 16 plus 1 by 2 into log of 1 plus 1 minus of put x is 0. ಇದು 0 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 minus 1 whole square by 16 plus 1 by 2 into log of 1. log 1 ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ log 1 is 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಇದು 0 ಆಯಿತು ಈ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ 0. 1 minus 1 ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಆಯಿತು. ಇದು log 2 ಆಯಿತು. ಇದು 0, ಇದು 0. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ -1 by 4 plus 1 by 2 into log 2
So here this is 0, this is 1 by 16. 1 by 16 into minus is minus 1 by 16. Minus 1 by 16 minus 1 by 4. We need to simplify that. It is 1 by 2 into log 2 minus 1 by minus 1 by 4 minus 1 by 16 gives minus 5 by 16. Or you can write it is log 2 to the power 1 by 2 minus 5 by 16, or in other words it is log of root 2 minus 5 by 16. Okay, so this is the method of evaluation of triple integral. In next session I discuss some more problems on triple integrals. Thank you.